नमस्कार मु सुप्रिया। पुणी थरे एशिया कप दखल करिछि भारतीय क्रिकेट दल। रविवार पारंपरिक प्रतिद्वंदी पाकिस्तान विपक्ष में हैट्रिक विजय सह भारत नवम थर पई एशिया कप मुकुट पिंधिछि। किंतु ए विजय परे अनेक किछि चर्चा आलोचना चली विश्व स्तर रे एवं देश भितरे। ए संपर्क में आम अधिक आलोचना करबा। आम सहित वरिष्ठ क्रीड़ा समीक्षक संबित महापात्र रहिसंती। संबित बाबू स्वागत करुछि आलोचना को। एशिया कप विजय हेबा जेतिकी खुशी देला ता परर स्थिति को लेकर अनेक चर्चा आलोचना चली। ए संपर्क में आपनकर मत कोन? निहाती भाव खुशी देला जहाँ आपण कहले ताकू दोहराया चाहिए। केवल अन्य दल गुड़िक नुहे एशियार पाकिस्तान जमी आप कहले पारंपरिक प्रतिद्वंदी ताकू तीन थर तीनो मैच तीनोटी रविवार तीनोटी मैच और तीन जगह आम जितापट पाइचे। ये नियमित भाव में बड़ प्रतियोगिता केबे घटे ना। पाकिस्तान को आम नियमित भाव में तीनोटी लगातार मैच रे आप ग्रुप पर्याय कथा कहतु, सुपर 4 कथा कहतु, फाइनल कथा कहतु, सेप्टेम्बर 14, 21 और 28 जोरदार दमदार प्रदर्शन एवं बढ़िया बैटिंग बॉलिंग और फील्डिंग प्रदर्शन कर भारतीय दल पाकिस्तान को पराजित कला। विशेषकर 28 तारिख दिन फाइनल मुकाबला रे भारतीय दल जपरी भाव में चापरे रहिबा सत्वे निजर जो मु कहिबी जे अंतर्निहित शक्ति बा शेष पर्यंत जो सामर्थ्य भारतीय दल रही बैटिंग रे ताको पुनर्बार समस्त को प्रदर्शित करी सारा विश्व को देखे कि भारतीय दल जीतिले। हाँ आपण जहाँ कहले जे मैच परे जो घटना गुड़िक घटिला बा अघटन गुड़िक घटिला ता हुए तो न भल होता विश्वास करूचंती तो मु एइथिपई कहूची जे देखंतु को परिवेश रे बा को भावावेगर अवस्था एशिया कप है ताहाको आमे बुझिबा दरकार। अनेक भारतीय माने जेतेबेले एशिया कप आरंभ होला कहले कहीं भारत जाउची खेलिबा पाई। विशेषकर आपण मने पकांदो सेप्टेम्बर 14 संध्या पर्यंतर स्थिति जे भारत पाकिस्तान विपक्ष में न खेलु, भारत जदि भी खेलुची ताहले से मैच रो प्रदर्शन बा से मैच रो प्रसारण भारत रे न हो एभली एक भावावेग भितरे से दिन मैच जितिला पर सुजीत कुमार टॉस बेले हाथ मिलई नथिले पाकिस्तानी अधिनायकों सहित किंबा मैच सरिला परे मध्य भारतीय खेलाड़ी माने पाकिस्तानी खेलाड़ी मानक सहित हाथ न मिले सीधा चल जाते ड्रेसिंग रूम को। एवं से 14 पर 21 रे समान घटना और 28 रे समान घटना घटिला। किंतु ट्रॉफी जितिबा परे जेतेबेले ट्रॉफी दवा पे व्यवस्था है मंच को भारतीय दल जीवा कथा से स्थिति रे नकवी पाखु भारतीय दल जी कि पीसीबी अध्यक्ष अच्छा जी एसीसी अध्यक्ष अच्छा पाकिस्तान अंतरीण सुरक्षा बा गृहमंत्री भाव में कार्य करुँच नेबे ना बोली कहले। ये कथा हूँ आंतर्जातिक स्तर में आप कहींपारे कि ना जब अन्य साधारण धारा होता ताले भारतीय दल जदि न नहीं था ये गोटे बड़ बद होता। मु कहि ये आदौ बद रूप को जाई नथिला एइथिपाई जेतबेले भारत सेप्टेम्बर 14 रे हैंडसेक कर स्पष्ट कर पाकिस्तानी खेलाड़ी मान सहित करमर्दन करूँ ना कारण भारतीय नागरिक मानकर भावावेग पाकिस्तान विरोध में रही पाकिस्तान सहित न खेलवाई भारत चाहूँगी तेणु आम खेलु कारण आम हूँ होस्ट यहाँ सुप्रिया आम भूलवा उचित नुहे। एथरक जो एशिया कप होस्ट बा आयोजक हूँ भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड आम हूँ आयोजक किंतु जेहेतु चैंपियंस ट्रॉफी रे भारत पाकिस्तान को खेलिया को जाई नथिला तेणु हाइब्रिड मॉडल रे आमे खेली यूएई रे एवं से समान अधिकार सेते बेले आईसीसी देइथिला पाकिस्तान को जे जदि भारत आयोजक कौन प्रतियोगिता हुए ताले आपण मध्य हाइब्रिड मॉडल रे खेलिबे से यूएई रे एथर आयोजन करथिला बीसीसीआई निजे होस्ट तेणु होस्ट जेतेबेले होस्ट कंट्री कौन जाई नथांदा कि खेलिबा पाई तेणु जीवार किसी असुविधा नहीं मैच खेलिबार किसी असुविधा नहीं हाथ न मिलबार किसी असुविधा ना किंतु 28 तारिख रविवार मैच सरीबा परे जो स्थिति उपजिला से स्थिति मु कहबी से भावावेग को सम्मान दे सूर्य कुमार यादव एवं तांका साथी माने ता कले कारण जदि नकवी नहीं था कारण नकवी होचंती से मंत्री जे सबुठारु खराब मंतव्य भारत विरोधी मंतव्य सोशल मीडिया रे रखंती भारतीय नेता मान विरुद्ध रे रखंती भारतीय जनसाधारण विरोध में रखंती भारत प्रति रखंती तेणु तांको पाखु आमे नबु नाही एटा किछि असुविधा नाही एवं ताकू मध्य स्पष्ट करा जायथिला बेस किछि समय पूर्व जेतेबेले ट्रॉफी एवं पदक प्रदान धारा आरंभ होला तार बेस किछि समय पूर्व भारतीय दल स्पष्ट भाव में
एसीसी ର ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କୁ କହି ସାରିଥିଲା। ତେଣୁ ମୁଁ ଭାବିବି ଯେ ଲୋକ ହସା ହେଲେ ମହସିନ ବେଶୀ, ମହସିନ ନାକୁ ବି ବେଶୀ ହେଲେ ଲୋକ ହସା କାହିଁକି ନା ସେଠି ସେ ଆରାମ ସେ ଓହରି ଯାଇଥାନ୍ତେ। ସେଠି ୟୁଏଇ ରାଜ ପରିବାରର ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିନିଧି ଥିଲେ, ସେ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ପାରିଥାନ୍ତେ, ନହେଲେ ବାଂଲାଦେଶ କ୍ରିକେଟ ବୋର୍ଡର ପଦାଧିकारी ଥିଲେ ସେମାନେ ଦେଇ ପାରିଥାନ୍ତେ, ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ବୋର୍ଡର କୌଣସି ପଦାଧିकारी ଦେଇ ପାରିଥାନ୍ତେ, ବା ବହୁ ପୂର୍ବତନ କ୍ରିକେଟର କମେଣ୍ଟେଟର ହିସାବରେ ସେ ମ୍ୟାଚ ବେଳେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ଦୁବାଇ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ, ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଇ ପାରିଥାନ୍ତା ଯେ ଆପଣ ଭାରତୀୟ ଦଳକୁ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ପଦକ, ସୁନୀଲ ଗାଭାସ୍କର ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଅନ୍ୟ ଯୋଉମାନେ ଏଡେଇ ଦିଆଯାଇ ପାରିଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ସେମିତି କରାଗଲା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା ହଉଛି ଯେ ଆମେ ପୁଣି ସେଇ ସ୍ପୋର୍ଟସମ୍ୟାନ ସ୍ପିରିଟ ର କଥା କହୁ, ମ୍ୟୁଚୁଆଲ ଡେକୋରମ ର କଥା କହୁ, ମ୍ୟୁଚୁଆଲ କର୍ଟେସି ର କଥା କହୁ, ଯୋଉଟା ଆମେ ଖେଳ ପଡିଆରେ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁ। ଆଉ ବହୁତ ପରିସ୍ଥିତି ଖରାପ ଆସିଛି, ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ଖେଳ ପଡିଆର ଚିତ୍ର କିଛି ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାର ବାର୍ତ୍ତା ଦିଏ। ତ ଏଥରର ବାର୍ତ୍ତା ଟିକେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର, ଆମେ କାହା ସ୍ତରକୁ ଖସିଗଲେ କି ସେଇ ପ୍ରକାରର ଗୋଟେ ଚର୍ଚ୍ଚା ବି ହଉଛି। ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବି ଆପଣଙ୍କର ମତ କଣ ରଖୁଛନ୍ତି? ଚର୍ଚ୍ଚା କୌଣସି ଭାରତୀୟ କରୁନଥିବେ ବୋଲି ମୁଁ ଭାବୁଛି। ସୁପ୍ରିୟା, ଆପଣ ଯୋଉ କଥା ଗୁଡିକ କହିଲେ, ଡେକୋରମ ର କଥା, ପରମ୍ପରାର କଥା, ଖେଳୁଆଡ ମନୋଭାବର କଥା, ଇଏ ପାକିସ୍ତାନ ପ୍ରତି କରାଯାଇ ପାରିବ? ଆପଣ ନିଜେ କୁହନ୍ତୁ। ଯୋଉ ଦେଶ ଗତ 73-74 ବର୍ଷ ଧରି ଆମ ବିରୋଧୀ ଧାରାରେ ରହିଛି, ଆତଙ୍କବାଦୀ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବାର କଥାରେ ରହିଛି, ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦେବାର କଥାରେ ରହିଛି, ଭାରତ ବିରୋଧୀ ଅଭିଯାନ ଯିଏ ଗତ 7 ଦଶନ୍ଧି ଧରି କରି ଆସିଛି ସେ ଦେଶ, ଏବଂ ପହଲଗାମ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଯୋଉ ସବୁ ଘଟଣା ଘଟିଲା, ସେଥିରେ କଣ ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଏଇ ଖେଳୁଆଡ ମନୋଭାବ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ପାକିସ୍ତାନ ପ୍ରତି ଆମେ କରିବା ଉଚିତ? ଆମେ ତ କିଛି ଅଣ ଖେଳୁଆଡ କରିନ, ଆମେ ତ ମ୍ୟାଚ ଖେଳିଲୁ, ପ୍ରପର ମ୍ୟାଚ ଖେଳିଲୁ, ଏବଂ ମ୍ୟାଚ ଖେଳିବା ଭିତରେ ତ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ନାଇଁ, ଓକେ, ଠିକ ଅଛି। ବହୁତ ଲୋକ ବି ଏକଥା ବି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଅଧିକ ଶୋ ଅଫ୍ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆମର ଆଭିମୁଖ୍ୟରେ ଛିଡା ହେଲୁ କି ନାହିଁ ତାହା କମ ଦେଖାଗଲା। ହୁଏତ ଇଏ ଗୋଟେ ପକ୍ଷର ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଇପାରେ। ମୁଁ ଏକଥା ବି ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, କଣ ଏ ମ୍ୟାଚ କୁ ଆମେ ବିଲକୁଲ ନ ଯିବା କଣ ସମ୍ଭବ ନଥିଲା କି? ନା ଯଦି ବିସିସିଆଇ ତାର ଅର୍ଥ ରୋଜଗାର କଲା, ଆମେ ଜିତିଲୁ କିନ୍ତୁ କପ୍ ନେଇକିରି ଆସିପାରିଲୁ ନାହିଁ, ଏବଂ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଯାହା ଯାହା ଆପଣ କହିଲେ ବାସ୍ତବିକ ଭାବରେ ଯାହା ଘଟଣାକ୍ରମ ଘଟି ଯାଇଛି, କିଏ ବି ଗୋଟେ ସୁସ୍ଥ ମନରେ ଯାଇକି ମାନେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଜିନିଷକୁ ସାମ୍ନା କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତଥାପି ଯାହା ଯାହା ଘଟିବା କଥା ତ ଘଟିଲା, ସେମାନେ ଖେଳିଲେ, ବିସିସିଆଇ ତାର ଯାହା କରିବା କଥା କରିଲା, ଆମ ଟିମ୍ ଯାହା କରିବା କଥା କରିଲା, ତାପରେ ଏ ଜିନିଷର ମାନେ କଣ ଆଉ ରହିଯାଏ? ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମ କଥା ଯୋଉ ଆପଣ ଯୋଉ କହିଲେ ଯିବା କଥା କି ନାହିଁ, ଖେଳିବା କଥା କି ନାହିଁ, ପ୍ରଥମ କଥା ହଉଛି ଭାରତୀୟ ଦଳ ଯିବା ପଛରେ ପ୍ରଥମ ବଡ ଯୁକ୍ତି ବା ବଡ କାରଣ ହଉଛି ଯେହେତୁ ଆମେ ହୋଷ୍ଟ, ଆମେ ଆୟୋଜକ। ଯଦି ଭାରତ ଆୟୋଜକ ହେଇକି ଭାରତ ହିଁ ଯାଇନଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ସେ ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ମାନେ କଣ ରହିଥାନ୍ତା? ଏକ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହଉଛି ଭାରତୀୟ ଦଳର ୟୁଏଇ କୁ ଯିବା ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ସହ ସେଠି ଏସିଆ କପରେ ମ୍ୟାଚ ଖେଳିବା, ଇଏ ବିସିସିଆଇ ର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନୁହେଁ, ଇଏ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କର ନିଷ୍ପତ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇଦେବି, ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ମନସୁଖ ମାଣ୍ଡଭ୍ୟା ଯେ କେନ୍ଦ୍ର କ୍ରୀଡା ମନ୍ତ୍ରୀ, ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଅଗଷ୍ଟ 27 କି 28 ମୁଁ ମନେ ପକେଇ ପାରୁନି, କିନ୍ତୁ ଅଗଷ୍ଟ 26 ରୁ 28 ଭିତରେ ଗୋଟେ ଦିନ ମନସୁଖ ମାଣ୍ଡଭ୍ୟାଙ୍କର ଆସିଥିଲା ବକ୍ତବ୍ୟ ଯେ ଆମେ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ସିରିଜ କୁ ବିରୋଧ କରୁଛୁ, ଭାରତ ଓ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ସିରିଜ କୁ ଆମେ ମନା କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ମଲ୍ଟିନେସନ ଇଭେଣ୍ଟରେ ଯୋଉଠି ଏକାଧିକ ରାଷ୍ଟ୍ର ସାମିଲ ଥିବେ ସେଠି ଆମେ ପାକିସ୍ତାନ ସହିତ ଯଦି ପଡେ, ଯଦି ସୁଯୋଗ ଆସେ, ଯଦି ବାଧ୍ୟବାଧକତା ହୁଏ, ତାହେଲେ ସେଠି ଆମେ ମ୍ୟାଚ ଖେଳିବାରେ ଅସୁବିଧା ଆମର ନାହିଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଆପଣ ଦେଖିବେ ପହଲଗାମ ଅବସ୍ଥା ଏବଂ ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ମଧ୍ୟ ବିହାରର ରାଜଗୀର ଠାରେ ଯୋଉ ଏସିଆ କପ୍ ହକି ପ୍ରତିଯୋଗିତା ପୁରୁଷ ବର୍ଗର ହେଇଥିଲା, ସେଥିରେ ଭାରତ ସରକାର ପାକିସ୍ତାନୀ ହକି ଦଳକୁ ଭିସା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଅବଶ୍ୟ ପାକିସ୍ତାନ ସେଇ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଖେଳିବାକୁ ଆସିନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେ ନଭେମ୍ବର ଡିସେମ୍ବରରେ ଯୋଉ ମଦୁରାଇ ଏବଂ ଚେନ୍ନାଇରେ ଯୋଉ ଜୁନିୟର ହକି ବିଶ୍ୱକପ ପୁରୁଷ ବର୍ଗର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ସେଥିରେ ଭିସା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଭାରତ ସରକାର ପାକିସ୍ତାନକୁ ଭିସା ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟ ଚେନ୍ନାଇର ସେ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଭାଗ ନେବ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଘୋଷଣା କରିସାରିଛି। ଇଏ ମଲ୍ଟି ନ୍ୟାସନାଲ ଇଭେଣ୍ଟ ବା ଏକାଧିକ ଦେଶ ସାମିଲ ଥିବା କ୍ରୀଡା ପ୍ରତିଯୋଗିତା। ଆମେ ସୁପ୍ରିୟା ଯେତେବେଳେ କହୁଛେ 2030 ମସିହାରେ ରାଜ୍ୟଗୋଷ୍ଠୀ କ୍ରୀଡାର ଆୟୋଜନ କରିବା, ଯେତେବେଳେ ଆମେ କହୁଛୁ 2036ରେ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସର ଆୟୋଜନ କରିବା, ସେତେବେଳେ ଆମେ କଣ ମନା କରିଦେଇ ପାରିବା ଯେ ପାକିସ୍ତାନ ତୁମେ ଆସ ନା? ଆମେ କହିପାରିବା ନାହିଁ, କାରଣ ସେ ଯୋଉ ବିଶ୍ୱ କହିବା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଇଏ ନାହିଁ, କାରଣ ହୁଏତ କହିପାରିବ ନାହିଁ, କହିବା ଇଏ ନୁହଁ, ସୁପ୍ରିୟା କହିପାରିବ ନାହିଁ ଏଇଥିପାଇଁ ସେ ଅଲିମ୍ପିକ ଚାର୍ଟରର
ଅଲିମ୍ପିକ ଚାର୍ଟର ବିରୁଦ୍ଧାଚରଣ ହବ। ଆମକୁ ତାହେଲେ ଅଲିମ୍ପିକ କରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ ନାହିଁ, ଆମେ କହିପାରିବା ନାହିଁ। ଇଏ ମଲ୍ଟି ନ୍ୟାସନାଲ ଇଭେଣ୍ଟ, ଆପଣଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟ, ଆପଣ ଯଦି ଆୟୋଜକ ହଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ସବୁ ଦେଶକୁ ଭିସା ଦେବେ, ଆପଣ ମନା କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଭାରତ ୟୁଏଇ ରେ କଲା ଏଇଥିପାଇଁ ଯେହେତୁ ଆମେ ଆୟୋଜକ, ଯେହେତୁ ଆଇସିସି ଆମକୁ ଦେଇଥିଲା ହାଇବ୍ରିଡ ମଡେଲରେ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଚାମ୍ପିୟନ୍ସ ଟ୍ରଫି କ୍ରିକେଟ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ। ସେମ୍ କଥା ସେଇ ସମୟରେ ପାକିସ୍ତାନ କ୍ରିକେଟ ବୋର୍ଡ ମଧ୍ୟ ନେଇଥିଲା ଆଇସିସି ପାଖରୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଯେ ଯଦି ଆବଶ୍ୟକ ପଡେ ଭାରତରେ କେବେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ହୁଏ ତାହେଲେ ଆମେ ଯିବୁ ନାହିଁ, ଆମେ ହାଇବ୍ରିଡ ମଡେଲରେ ଖେଳିବୁ। ଯେହେତୁ ହାଇବ୍ରିଡ ମଡେଲରେ ଏଇଟା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଲା ତେଣୁ ୟୁଏଇ ରେ ସବୁତକ ମ୍ୟାଚ୍ ହେଲା, ନହେଲେ କଣ ହେଇଥାନ୍ତା, ଭାରତରେ କିଛି ମ୍ୟାଚ୍ ହେଇଥାନ୍ତା ଏସିଆ କପର ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନୀ ମ୍ୟାଚ୍ ଗୁଡିକ ସବୁ ଖେଳା ଯାଇଥାନ୍ତା ୟୁଏଇ ରେ। ତାହା ବିସିସିଆଇ ନକରି ବିସିସିଆଇ ସବୁତକ ମ୍ୟାଚ୍ ୟୁଏଇ ରେ କଲେ। ଏପଟେ ବର୍ଷାର ମଧ୍ୟ ଆଶଙ୍କା ରହୁଥିଲା, ଏଇ ସମୟରେ ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷାର ଆଶଙ୍କା ଥିଲା। ଯେହେତୁ ୟୁଏଇ ରେ ହେଲା ତାହେଲେ ସବୁତକ ମ୍ୟାଚ୍ ହେଇପାରିଲା ଏସିଆ କପର। ମୁଁ କହିବି ଆଉ ଏଥିରେ ଭାରତ ସରକାର ଅନୁମତି ଦେଇଛନ୍ତି, ଏଠି ବିସିସିଆଇ ର କିଛି ଯଦି ଭାରତ ସରକାର ଦେଲେ କାହିଁକି, ଯାହା କିଛି ଘଟିଲା ତାହା ଭାରତ ସରକାରଙ୍କର ଅନୁମତି ଆଉ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ। କାଲିର କଥା ନୁହେଁ, ଆପଣ ପଚାରୁଛନ୍ତି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଗଲା। କଥା ବୁଝିପାରିଲି, ମୁଁ ମ୍ୟାଚ୍ କଥା ବୁଝିପାରିଲି ଯେ ଯେହେତୁ ଆମେ ହୋଷ୍ଟ କଣ୍ଟ୍ରି ତେଣୁକରି ଆମେ ଯେହେତୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛୁ ସେମାନେ ଏବଂ ୟୁଏଇ ରେ ଆମର ହେଲା, ଏ କଥା ଠିକ ଅଛି। ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଆମର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଗୋଟେ ଟ୍ୱିଟ୍ କଲେ, ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁର କ୍ରିକେଟ ଭିକ୍ଟ୍ରି ସହିତ ତାକୁ ସାମିଲ କଲେ। ଯଦି ହାରିଥାନ୍ତା ତାହେଲେ କଣ ଆମେ ଭାବିଥାନ୍ତେ ଆମେ ଯୁଦ୍ଧ ପରାଜୟ ବରଣ କରିଗଲେ ବୋଲି? ଆମ ମିଲିଟାରୀ, ଆମର ଯୋଉ ସିଭିଲିଆନ୍ସ ମାନଙ୍କର ବଳିଦାନ, ତାକୁ କଣ ଆମେ ମାନେ ତୁଚ୍ଛ କରିଦେଇଥାନ୍ତେ? ଏଇ ଯୋଉ ଟ୍ୱିଟ୍ ଟି, ଏ ଟ୍ୱିଟ୍ ର ମୁଁ କୂଟନୈତିକ ପ୍ରଭାବ ଏବଂ ରାଜନୈତିକ ପ୍ରଭାବକୁ ବି ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବି, କାରଣ ଖେଳ ପଡିଆରେ ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ସ୍ଥିତି ଥାଏ ଏବଂ ଡ୍ରେସିଂ ରୁମ୍ ରେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ସ୍ଥିତି ଥାଏ ଏବଂ ତାର ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥିତି ଥାଏ, ଯାହାକୁ ଆପଣ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶକୁ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛନ୍ତି କ୍ରୀଡ଼ାର ସମୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ, କ୍ରୀଡ଼ା ରିପୋର୍ଟିଂ ପାଇଁ, ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ କରୁଥିବେ। ସୁପ୍ରିୟା, କଣ ହେଇଥିଲେ କଣ ହେଇଥାନ୍ତା ତାହା କହିବାର ସ୍ଥିତି ଏବେ ନୁହେଁ। ଆମେ ହାରିଥାନ୍ତେ ତାପରେ କଣ ହେଇଥାନ୍ତା ତାକୁ, ଇଏ ଗୋଟେ ବଡ ଅଜବ ପ୍ରଶ୍ନ। ଆକୁ ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ କହିବା ପାଇଁ କେବେ ବି ଚାହିଁବି ନାହିଁ। ଏମିତି ଗୋଟେ ଭାବିକିରି କଣ ହେଇଥାନ୍ତା ତାକୁ କାହିଁ ମୁଁ ଉତ୍ତର ଦେବି? ମୋ ସାମ୍ନାରେ ଯାହା ରହିଛି ସ୍ଥିତି, ଏବଂ ଆପଣ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଆପଣ ଯୋଉ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି ଏଇ ନକ୍ଭି ମହୋଦୟ, ମହସିନ ନକ୍ଭି ମହୋଦୟ ସେଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସେଇ ଟ୍ୱିଟ୍ କୁ ମଧ୍ୟ କଟାକ୍ଷ କରିଛନ୍ତି। ସିଏ କାହିଁ ସାହସ କଲେ? ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମାନ୍ୟବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ସେଇ ଟ୍ୱିଟ୍ କୁ ମଧ୍ୟ ଏସିସି ର ଯିଏ ମୁଖ୍ୟ, ପିସିବି ର ଯିଏ ମୁଖ୍ୟ, ଯିଏ ପାକିସ୍ତାନର ଜଣେ ମନ୍ତ୍ରୀ, ସେ କଟାକ୍ଷ କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀକୁ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ବ୍ୟକ୍ତି କଟାକ୍ଷ କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ କାହିଁକି ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଖରୁ ପୁରସ୍କାର ଆଣିବା ପାଇଁ ଯିବି? ଅସୁବିଧା ଆଉ କଣ? ପୁରସ୍କାର ଆପଣ ମୁଁ ତ କହିବି ଯେ କାଲିର କଥା ବହୁତ କମ ରେ ସରି ଯାଇଥାନ୍ତା, ଏତେ ଦୂର ଆସିନଥାନ୍ତା ଯଦି ଆଉ ଜଣଙ୍କୁ ଚୁପଚାପ, ଯେତେବେଳେ ମହସିନଙ୍କ ପାଖରେ ଖବର ପହଞ୍ଚିଥିବ ନକ୍ଭିଙ୍କ ପାଖରେ ରବିବାର ରାତିରେ ଯେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ପୁରସ୍କାର ଗ୍ରହଣ କରିବ ନାହିଁ ବୋଲି କହୁଛି, ସେଠି ସେ ଆସ୍ତେକିରି ନିଜେ ଆରାମସେ ଓହରି ଗଲେନି ଯେ ଅନ୍ୟ ଟ୍ରଫି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜିନିଷ ମୁଁ ଦେଇଦଉଛି, ଆପଣ ଚମ୍ପିୟନ ଦଳକୁ ଅମୁକ ଲୋକ, ଆଉ ଜଣେ ବାଂଲାଦେଶର କି ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର କି ୟୁଏଇ ର ଯୋଉ କ୍ରିକେଟ ପ୍ରତିନିଧି ସେମାନେ ଦିଅନ୍ତୁ। ଚୁପଚାପ ଏତେ ବିବାଦ ହେଇଥାନ୍ତା କି? କେବଳ ଆସିଥାନ୍ତା ଯେ ନକ୍ଭିଙ୍କ ପାଖରୁ ପୁରସ୍କାର ନେଲା ନାହିଁ ଭାରତ, ଇଏ ଆସିଥାନ୍ତା। ଇଏ ଏତେ ବଡ କଥା ଆଡକୁ ଯାଇଥାନ୍ତା କି? ମୁଁ କହିବି ଯେ ନକ୍ଭି ନିଜର ଅହଙ୍କାର, ନିଜର ଗର୍ବ, ନିଜର ଅହମିକା ଦେଖେଇବା ପାଇଁ ଯୋଉ ଦୃଢତାର ସହିତ ରହିଲେ ଏବଂ ଟ୍ରଫି ଆଉ ପୁସ୍ତକ ନେଇକି ତାଙ୍କ ହୋଟେଲକୁ ପଳେଇଲେ, ସେ ବେଶୀ ଲଜ୍ଜିତ, ବେଶୀ ଉପହାସିତ ଏବଂ ବେଶୀ ଅସମ୍ମାନିତ ହେଲେ। ତାକୁ ଚୁପ୍ କିନା ତାକୁ ଏଡେଇ ଦେଇ ପାରିଥାନ୍ତେ, ଠିକ ଅଛି ମୋଠୁ ସେମାନେ ନବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି, ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କୁ ତମେ ଦିଅ। ଆପଣ ପରା ମୁଖ୍ୟ, ଏସିସି ର ମୁଖ୍ୟ, ଆପଣ ସଭାପତି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ବଡପଣ କଣ ଦେଖେଇଲେ? ଆଜ୍ଞା, ଯେତେବେଳେ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ଖେଳାଳି ଏବଂ ସେମାନେ ବିଜୟ ହୋଇଛନ୍ତି, ଶେଷ ମଜା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଏହାକୁ ନେଇକି ଟିକେ କିରକିରା ହେଇଯାଇଛି ବୋଲି ଆମେ କହିବା। କିନ୍ତୁ ଶେଷ ମେସେଜ କଣ ଆପଣ ଦେବେ ଯେ ଖେଳ ପଡିଆରେ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତି ଆଗାମୀ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ରହିବ, କାରଣ ଇଏ ଶେଷ ନୁହଁ, ଏମିତି ଆହୁରି ପରିସ୍ଥିତି ରହିବ, କାରଣ ଆମର ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ପର୍କ ଖଟା ରହିବ ସେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଆମ ଖେଳାଳି ମାନେ ସାମ୍ନା କରିବେ। ତ ଖେଳାଳି ମାନେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଚାପ ସହିତ ଯାଉଛନ୍ତି କି ଖେଳ ପଡିଆକୁ? ଚାପ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ, ଏଇ ନକ୍ଭିଙ୍କ ସହ ହାତ ମିଳେଇ ଦେଇଥିଲେ ଏସିଆ କପର ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଉଦ୍ଘାଟନୀ ଦିବସରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ କୁମାର ହାତ ମିଳେଇ ଦେଇଥିଲେ
ଆଉ ପାକିସ୍ତାନୀ ଅଧିନାୟକଙ୍କ ସହିତ ହାତ ମିଳେଇ ଦେଇଥିଲେ ସେଠି ଯୋଉ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ହେଇଥିଲା କ୍ୟାପ୍ଟେନ ମାନଙ୍କର ଆପଣ ମନେ ପକାନ୍ତୁ କେତେ ତୁମ୍ବି ତୋଫାନ ହେଇଥିଲା ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ କେତେ ସୂର୍ଯ୍ୟ କୁମାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଟ୍ରୋଲ ହେଇଥିଲା ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ ମନେ ପକାନ୍ତୁ କାରଣ ହାତ ସିଏ ବଢେଇ ଦେଇଥିଲେ ସେତେବେଳକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେଇଥିଲା ଯେ ପାକିସ୍ତାନୀ କ୍ରିକେଟରଙ୍କ ସହିତ କି ପାକିସ୍ତାନୀ ଦଳ ସହିତ ହାତ ମିଳା ଯିବନି ଯେହେତୁ ସେ କ୍ୟାପ୍ଟେନ ହିସାବରେ ବସିଥିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ ହ୍ୟାଣ୍ଡସେକ୍ କରୁଥିଲେ ହାତ ଯିଏ ସାଥୀ ପାଖରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ବଢେଇ ଦେଲେ ସେ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ହାତଟିକି ତାଙ୍କର ଆପଣା ଛାଏଁ ପଳେଇଥିବ ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ କୁମାରଙ୍କ ଉପରେ କେତେ ଟ୍ରୋଲ ହେଇଥିଲା ସେତେବେଳେ ଆଉ ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ ଯଦି ଭାରତୀୟ ଦଳ ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ଜିତିଲା ପରେ ସେଦିନ 14 ତାରିଖ ଦିନ ହାତ ମିଳେଇଥାନ୍ତେ ପାକିସ୍ତାନୀ ଖେଳାଳି ମାନଙ୍କ ସହିତ ବା ଯେମିତି ହସି ମଜାକ ହୁଏ କିଏ କାହାକୁ ଜର୍ସି ଦେଲାଣି କିଏ କାହାକୁ ବ୍ୟାଟ୍ ଦେଲାଣି ଏମିତି ମଧ୍ୟ ଆମେ ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କ ସମୟରେ ଅନେକ ବାର ଦେଖିଛେ ଯଦି ତାହା ହେଇଥାନ୍ତା ସେଦିନ ତାହେଲେ ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ ଭାରତରେ ଆପଣ ଯୋଉ ଚର୍ଚ୍ଚା ଖେଳୁଆଡ ମନୋଭାବର କଥା କହୁଛନ୍ତି ସେ ଖେଳୁଆଡ ମନୋଭାବ କଥା ନ କରିକି ଆପଣ ସୂର୍ଯ୍ୟ କୁମାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆଲୋଚନା କରିଥାନ୍ତେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ସୁପ୍ରିୟା ଆମେ ଭୁଲିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଯେତେବେଳେ ଦେଶର କଥା ଆସେ ଖେଳୁଆଡ ମନୋଭାବ କଥା ପଛକୁ ଯିବା ବାଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଦେଶର ସ୍ୱାର୍ଥ ଦେଶର ସମ୍ମାନ ଦେଶର ଭାବନା ଆସେ ସେ ସବୁ କଥାକୁ ଆଗକୁ ନେଇ ସେ କଥା ଆଗକୁ ଯାଏ ଅନ୍ୟ ସବୁ କଥା ରହେ ପଛକୁ ୟା ଆମେ ବୁଝିବାକୁ ପଡିବ ସୂର୍ଯ୍ୟ କୁମାର ଯାଦବ ସେଇ 3 ଘଣ୍ଟା 4 ଘଣ୍ଟା କ୍ରିକେଟ ଖେଳୁଥିଲା ବେଳେ ଜଣେ କ୍ରିକେଟର କିନ୍ତୁ ବାକି ସମୟରେ ବାକି ଜୀବନରେ ହେଉଛନ୍ତି ଭାରତର ନାଗରିକ ଆଉ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକଟେ କେମିତି ଭାରତର ଭାବନାଟାକୁ ସମ୍ମାନ ଦବ ନାହିଁ ପକେଇଦବ ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ ଅତ୍ୟଧିକ ଚାପ ସହିତ ଯଦି ଖେଳ ଯୁଦ୍ଧ ଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ଏବଂ ଆବେଗ ଯୁଦ୍ଧ ଭଳି ଆବେଗ ଯଦି ଯୋଡା ହେଇଯାଉଛି ଖେଳ ସହିତ ତାହେଲେ ଅତ୍ୟଧିକ ଚାପଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇ ସେମାନେ ଆଗାମୀ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଖେଳିବେ ସେ ପରିସ୍ଥିତି ବି ରହୁଛି ଅତ୍ୟଧିକ ଚାପରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଜିତିଛନ୍ତି ଏହା ମଧ୍ୟ କହିବାକୁ ପଡିବ ଯେ ଚାପରେ ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳି ଅତି ଭଲ ଖେଳନ୍ତି ଏହା ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ପଡିବ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ତିନିଟି ସପ୍ତାହରେ 3 ଥର ପାକିସ୍ତାନକୁ ପରାସ୍ତ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏସିଆ କପ୍ ଦଖଲ କରିଛନ୍ତି ଆକୁ ଆମକୁ ଭୁଲିବା କଥା ବି ନୁହେଁ କେବଳ ଏତିକି ହେଇଛି ଯେ ପାକ୍ ହାତରୁ ଆମେ ଟ୍ରଫି ନେଇନାହୁଁ ଏତିକି ହେଉଛି କଥା ଓକେ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସମ୍ବିତ ସାର୍ ଏତିକ ସମୟ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେହେତୁ ଆପଣ ଦେଶକୁ ଯାଇଛନ୍ତି କ୍ରୀଡ଼ାକୁ ଦେଖିଛନ୍ତି ନିକଟରୁ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି ଆପଣଙ୍କର ଏ ସମ୍ପର୍କରେ କଣ ମତ ଅଛି ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ସମୟ ଦେଇଛନ୍ତି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆଲୋଚନାକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛି ନମସ୍କାର।